the jolly good fellow of Google. Happiness is trainable. So my friends, these are the secrets to happiness. 이 안에 너 있다. 가장 즐거울 때는 연인과 있을 때고요. 기억을 못 하실 수도 있어요. 하도 오래되셔가지고. 우리 배우자가 친정에 가거나 출장 갈 때 상당한 즐거움을 줘요. 그러니까 사람들이 가장 불행함을 느낄 때가 언제냐면 억지로 뭔가를 해야만 할 때. 그런데 뭐냐? 왜 꿈의 치료 방법이냐? 감사합니다. My name is Meng, and I have the coolest job title in corporate America. My job title is the jolly good fellow of Google. One thing we have in Google is something called 20% time, which is that engineers are allowed 20% of our time, so basically 1 day a week, to do whatever we want. So I decided to spend my 20% time creating a curriculum for emotional intelligence. So I created a curriculum. The name of the curriculum is called Search Inside Yourself. So this curriculum for teaching emotional intelligence became very popular in Google. One of the most fascinating famous people I met is this guy. His name is Matthew Ricard. What is so special about Matthew? Matthew is known as the happiest man in the world, which leads to a question. How do you get to be the happiest man in the world? So here's Matthew's story. In 1972, Matthew got his PhD in microbiology. His PhD advisor was a Nobel laureate who only had 2 students, and he was one of them. So Matthew, at that time, was known to be one of the most promising neuroscientists of his generation in France. What does he do with it? He decided to become a monk. So he became a Tibetan monk. He went to the Himalayas and the mountains, and he meditated for 40 years. So you fast forward many years later, when the Dalai Lama became interested in brain science. They wanted to study how meditation affects the brain. Guess who's the most obvious subject in the world? Matthew, right? They put him into an fMRI chamber. It turns out that there's a way to measure happiness in the brain. And the way to do that is to measure the activity of this part of the brain, called the left prefrontal cortex, against this part of the brain, the right prefrontal cortex, and measure their relative difference. It turns out that the more left to right tilt, the happier the person reports to be. The reverse is true. If the more right to left, the person reports to be unhappy, very unhappy. Matthew, when his brain was scanned, his happiness was way off the charts. So I asked Matthew, and Matthew gave this definition for happiness. Happiness is defined as this, as a deep sense of flourishing that arises from an exceptionally healthy mind, not a mere pleasurable feeling, not a fleeting emotion, nor a mood, but an optimal state of being. The key words, flourishing, optimal state of being. And how do you achieve this? And Matthew says, the optimal state of being is achieved with a profound emotional balance, struck by a subtle understanding of how the mind functions. If you look at those 2 paragraphs, there are 2 insights, in my opinion. The first insight comes from the first paragraph, which is this idea that happiness is closely related freedom from affliction. The more you're free from affliction, the happier you'll be.
When the mind is free from mental and emotional afflictions, in this case, anger, hatred, jealousy, greed, paranoia, fear, and so on. When the mind is temporarily free from all this affliction, for that moment, the mind experiences happiness. And how to achieve that? That is suggested by the second paragraph, which is that the way to achieve it, according to this, is emotional intelligence. What is emotional intelligence? EQ, emotional intelligence, is a collection of emotional skills. Why is that important? If EQ is just a collection of emotional skills, and if all skills are trainable, therefore EQ must be trainable. And if the formula to happiness is built upon EQ, then happiness must be trainable also. That's profound, right? Happiness is trainable. Why is it that you can train EQ? It is because of a feature of the brain called neuroplasticity, which is this, which is the discovery that what we think, what we do, and most importantly, what we pay attention to, changes the function and structure of the brain. So how do you do that? How do you train EQ? It turns out you can do this in 3 easy steps. And step 1 is attention training. So when I say attention, I mean something very specific. I mean the ability to create a state of mind that is calm and clear, and to do it on demand. Or, in other words, to calm the mind on demand, especially in times of crisis. And once you train that ability, what happens? Something profound happens. At least 3 things happen. The first thing is that this ability has profound implications for leadership, because it turns out that one of the key skills of leadership, or one of the key factors of leadership, is precisely that ability, the ability to remain calm and think under fire. So this skill alone, that alone, it makes you a leader already. The second effect, or the second benefit of this, is reflected by something Viktor Frankl says. Viktor Frankl said, between stimulus and response, there is a space. And in that space lies your freedom and power to choose your response. When you have the ability to calm the mind on demand, what that gives you is the ability to reliably access that space between stimulus and response. Therefore, it gives you choice, power, freedom. Freedom, my friends, from this one simple skill. But wait, there's the even more powerful effect, which relates to happiness. When you're very good at this skill, very good at calming the mind, and you're very good at calming the mind for a prolonged period of time, something happens, which is that happiness starts to arise spontaneously, fills out your whole mind, which is very strange, right? For me, even after I can achieve that state on demand I can bring up the joy. It didn't make sense to me. Like, why does this happen? So I asked a master about this. And the master told me it's very simple. It is because happiness is the default state of mind. Therefore, by calming the mind, all you do is returning the mind to its default state, which is happiness. There's no magic. It turns out that happiness is not something we have to pursue, because happiness is already there. All we have to do is to access it.
Right? That is life-changing because once you realize you don't have to pursue happiness, you can already be happy, then you're no longer a slave to having to pursue pleasure and happiness. It's already there. Then happiness becomes something that you can use. It's something that enables you to do great things, rather than you become a slave of this pursuit. So, but before we go to more, the question is, if this is so good, how do you do this? How do you train this? It turns out there's an embarrassingly simple way to do this, which is with a technique called mindfulness. And mindfulness is defined as this. It's defined as paying attention, but not just paying attention. Paying attention in a particular way, on purpose, in the present moment, non-judgmentally. Shall we do a 10-second experiment for 10 seconds? It's very easy. For 10 seconds, I'd like you to bring attention to the process of breathing. And then whenever your attention wanders away, bring it back. That's all. Sounds good? Okay, 10 seconds, beginning now. Okay, time's up. Every time you bring back a wandering attention, when you bring it back, it's like doing one bicep curl for the mind. And we do a lot of this. What happens is you're strengthening the mind so that eventually you have mastery over attention. And once you have mastery over attention, then you begin to have attentional skills. And the first attentional skill is the ability to calm the mind on demand. Which is why this is highly trainable and it has profound implications for happiness. But that's only step one. Step two of training emotional intelligence is self-knowledge, the type of self-knowledge that leads to self-mastery. When we experience emotion, we experience it existentially. What does that mean? For example, I say, I am happy, I am angry, I am sad. So the emotion is me. There's no separation. And because it's me, there's nothing I can do about it, right? When your perception into emotion sharpens, something happens, which is that you get a subtle shift. And the subtle shift is going from existential to experiential. In other words, going from I am angry to I am experiencing anger. Sounds like a small difference, right? It's like, what does it do for me? The difference can be profound because when you have that level of perception, you realize that my thoughts are not me, I am not my thoughts. And if you're somebody who's stuck in a cycle of depression, that one realization, my thoughts are not me, I am not my thoughts, that one realization is the first break out of depression. So for some people, this one realization is profoundly life-changing. Step three in the emotional training, the EQ training process is creating useful mental habits and specifically pro-social mental habits. One example of a pro-social mental habit is kindness. So what is the habit of kindness? It's very simple. The habit of kindness is looking at a human being, and the first thought is, I wish for this person to be happy. If you have that habit, what happens? Everything changes. Because habit becomes personality. Personality becomes character. Character becomes you. So by having a mental habit of kindness, you eventually become a person of kindness. And the best thing about this is that habits are highly trainable. How do you train a habit? Easy. Do it often enough, 30 times, 50 times, 100 times, it becomes a habit. And then eventually it becomes you. Right? It's fascinatingly simple. It turns out that being on the giving end of a kind thought
is an intrinsically rewarding experience. It creates happiness, or at least it creates joy. Joy. So my friends, if what I just said is true, you just found a very important secret of happiness. That nothing changes. All you do is to create a single thought, and that thought increases the happiness. So my friends, these are the secrets to happiness. Calmness of mind that allows you to access non-energetic joy on demand sustainably, thereby giving you a sustainable access to joy. That's one. Number two is insight into the process of emotions and the process of self. Insights that allows you to free yourself from some levels of affliction. That's two. And three, most importantly, kindness and compassion. All highly trainable as mental habits and all highly conducive to happiness. And my friends, I hope this talk has been very helpful to you, and I hope that together we will create the conditions for world peace in our lifetimes. Thank you. 제 강의의 제목이 행복은 몸에 있다입니다. 심리학자의 제목치고는 사실은 좀 어울리지 않고 어떤 의미에서는 좀 반심리학적인 제목이죠. 행복이 마음에 있다라고 심리학자가 얘기를 해야 되는데 행복은 몸에 있다라고 얘기를 하고 있기 때문에 좀 어울리지 않는 제목인데, 제가 이 제목을 잡은 데는 두 가지 이유가 있습니다. 행복하게 사는 것, 또 잘 사는 것에 대한 관심이 많아지면서 제 개인적으로 조금 위험한 증상들이 나타나고 있다라는 생각을 하게 됐습니다. 행복이 위험해지고 있다라는 그 위기감을 제가 느끼고 있는 첫 번째 이유는 행복이 지나치게 심리화되고 있다라는 겁니다. 심리학자의 관점에서 행복을 심리적인 문제로 보는 것은 반가운 일이기도 하지만 지나치게 개인의 주관적인 걸 강조하면서 뭔가 몸으로 하는 일들, 또 환경을 바꾸는 일들, 우리의 공간을 정리하는 문제들, 이런 문제들이 조금 강화되고 있는 게 아닌가라는 우려를 갖게 됐습니다. 행복이 마음에 없다는 것이 아니라 마음의 문제이기도 하지만 분명히 행복은 몸의 문제이기도 하다라는 것이죠. 그런데 이 마음과 몸이 동시에 중요하다라고 특별히 심리학자인 제가 믿는 이유는 크게 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 우리의 마음과 몸이 완전히 분리된, 서로 독립된 이 실체가 아니라 둘은 밀접하게 관련되어 있습니다. 최근에 이 심리학에서는 이런 현상을 영어로는 embodied 되어 있다고 얘기를 합니다. 마음이 신체화되어 있다, 체화되어 있다라고 얘기를 하는데, 그 뜻은 우리의 마음 상태는 몸으로 드러나고 또 몸의 상태는 우리의 마음의 상태에 영향을 준다는 의미입니다. 아주 간단한 예를 들어볼 수가 있는데요. 여러분이 제 강의를 들으시면서 제가 하는 말에 동의하시면 고개를 위아래로 이렇게 끄덕끄덕 하실 겁니다. 그러시죠? 근데 제가 하고 있는 말에 동의하지 않으면 고개를 좌우로 이렇게 흔드실 겁니다. 그러니까 고개를 위아래로 흔든다는 것은 동의한다라는 내 마음의 상태를 몸으로 표현한 건데, 재밌게도 사람들에게 어떤 주장을 들을 때 의도적으로 고개를 위아래로 흔들면서 강의를 듣게 합니다. 그러면 고개를 좌우로 흔들면서 강의를 듣게 한 사람보다 훨씬 더 그 강의에 동의하게 됩니다. 마음에서 동의하니까 고개를 위아래로 흔들기도 하지만 머리를 위아래로 흔들게 하면 마음에서 더 동의하는 심리가 생긴다는 것입니다. 그래서 몸과 마음이 이렇게 밀접하게 관련되어 있기 때문에 행복을 추구하기 위해서 마음을 관리하는 게 너무나 중요한 일이지만 몸도 신경을 쓸 필요가 있다는 게 첫 번째 이유이고요. 두 번째는 이렇습니다. 사람들의 행동에 대해서 일반인들이 가지고 있는 큰 오해 중에 하나는, 사람들은 마음의 어떤 상태가 만들어져야 그것이 행동으로 나타난다라고 믿는 경향성이 있습니다. 그러니까 내 마음이 준비되지 않았기 때문에 나는 그런 일을 할 수 없다, 이렇게 생각하는 것입니다. 영어로 표현하자면 being good, 좋은 사람이 내면에서 되어야, 그래야 그때 doing good을 할 수 있다라고 생각을 하는데, 심리학자들이 사람들의 행동을 연구해 보니까 재미있게도 많은 경우에 사람들의 행동은 by doing good, 어떤 행동을 함으로 말미암아 being good, 그에 부합하는 마음이 만들어지는 이런 관계가 있다는 걸 알게 된 겁니다. 그래서 비록 내 마음에 어떤 준비가 되어 있지 않더라도
어떤 행동을 하게 되면 사람들 안에 그 마음이 생길 수 있다는 것이죠. 그래서 행복은 마음의 문제이지만 몸을 잘 관리하게 되면 그 마음도 생길 수도 있다. 이 두 가지 이유 때문에 행복이 지나치게 심리화되는 것은 위험하다라는 생각을 하게 됐고요. 요즘에 행복 추구에서 좀 위험하다라고 생각하는 이유 중에 하나는 행복을 추구한다는 것이 마치 학생들이 학교 수업은 대충 듣고 이제 학원에 가서 사교육을 받는 것처럼 우리의 일상은 그대로 놔두고 이제 행복해지기 위해서 뭔가 특별한 것을 해야 된다라고 생각하는 그런 경향성이 굉장히 많이 있는 것 같아요. 그러니까 우리 가족 관계는 일단 그대로 두고 자, 이제 행복해지기 위해서 뭔가를 따로 해보자. 그렇기 때문에 사람들이 굉장히 부담감을 느끼고 있다. 그래서 결과적으로 행복이 우리의 일상으로부터 소외되고 있는 현상을 보게 됩니다. 그런데 행복도 사실은 우리 일상을 위한, 일상에 의한 일상의 행복이어야 됩니다. 우리가 행복하려고 노력하는 이유는 우리 하루하루의 삶을 잘 살기 위한 것이고 또 행복해지기 위해서는 우리의 삶을 잘 살아야 된다는 것이죠. 그러니까 우리의 삶을 무시한 상태로 따로 행복해지기 위해서 뭔가를 하는 것은 좋지 않은 접근이 될 가능성이 많이 있다는 겁니다. 행복에는 우리가 생각하는 것만큼 사실 특별한 것은 없다고 저는 생각합니다. 행복론에 특별한 것이 있다고 생각하는 순간부터 행복이 우리로부터 조금 멀어지는 것 같아요. 우리 일상에서 내 하루의 삶을 잘 살아가는 것이 행복이라고 믿는 게 필요하다. 이제 그 다음 우리가 해결해야 되는 질문이 하나가 있는데요. 도대체 그러면 이 좋은 삶, 재미가 있고 의미가 있고 또 뭔가에 몰입하는 이런 삶을 살기 위해서 무엇을 해야 될 건가라고 하는 어떤 구체적인 실천 방안을 논의하기 전에 도대체 사람은 어떤 경험을 할 때 재미가 있고 의미가 있고 또 뭔가에 몰입하게 될까? 다른 말로 이걸 좀 비유를 해보자면 우리 영혼을 살아 숨쉬게 하는 소위 영양소는 뭐가 있을까라는 겁니다. 그러니까 사람에게 건드리지 말아야 할 게 있어요. 그게 뭐냐? 여러분이 불행하고 싶으면 우울한 사람과 시간을 장시간 보내시면 돼요. 다른 것 빼고 딱 하나만, 비법 하나만. 그러나 내가 따라하기는 좀 그렇다 이렇게 생각을 했는데, 그렇죠. 행복하다라는 거는 우리 영혼이 살아 숨쉬는 겁니다. 근데 우리를 살아 숨쉬게 만드는 영양소에는 뭐가 있을까? 그것을 먼저 규정을 해야 그것들을 얻기 위해서 도대체 우리가 어떤 활동을 할 것인지 답을 얻을 수 있기 때문에 우리 몸에는 3대 영양소가 있다고 학교 때 배웠습니다. 기억나시나요? 탄수화물, 단백질, 지방. 그렇죠? 우리 몸은 이 세 가지의 영양소를 필요로 합니다. 심리학자들의 연구에 따르면 우리의 영혼도 세 가지의 영양소를 필요로 한다는 겁니다. 이 세 가지 영양소가 잘 공급이 되면 소위 행복한 삶을 살 수 있지만 이 세 가지 중에 뭔가 결핍되게 되면 마치 식물이 시들어가듯이 우리의 영혼이 시들 수가 있다. 근데 그 세 가지를 다음과 같이 이야기할 수가 있습니다. 하나는 자유의 상태입니다. 혹은 자율의 상태, 혹은 자발성의 상태예요. 그러니까 사람들이 가장 불행함을 느낄 때가 언제냐면 억지로 뭔가를 해야만 할 때, 그리고 억지로 해야만 하는 것들이 온통 내 일상을 뒤덮고 있을 때, 하고 싶어서 하는 것들이 없고 해야만 하는 것들로 가득 차 있을 때 우리의 영혼은 시들게 되어 있습니다. 그래서 첫 번째 우리 영혼의 그 핵심적인 에너지는 뭐냐면 자유의 상태예요. 두 번째 상태는 사람들은 열등감을 경험할 때 굉장히 불행합니다. 어떤 일을 하는데 잘 못한다라는 피드백만을 계속해서 경험하고 있을 때, 그러니까 인간을 살아 숨쉬게 만드는, 영혼을 살아 숨쉬게 만드는 에너지는 뭐냐? 내가 무슨 일을 하는데 성과가 난다, 내가 잘한답니다. 사람들에게 결코 건드리지 말아야 할 것들을 얘기할 때 우리가 영린이라는 표현을 씁니다. 용의 목에 비늘이 있는데 다 같은 방향인데 하나만 반대 방향으로 돼 있다. 그걸 건드리면 반드시 죽게 되어 있다. 그러니까 사람에게 건드리지 말아야 할 게 있어요. 그게 뭐냐? 너는 왜 이런 것도 못하느냐? 못한다라는 말을 하는 것이 사실은 사람들의 영리를 건드리는 것과 똑같습니다. 그 이유는 사람들은 유능하다라는 느낌을 갖고 싶어 하기 때문에 그래요. 그러니까 두 번째 우리 영혼의 요소는 유능감입니다. 세 번째,
우리를 살아 숨쉬게 만드는 것은 좋은 관계예요. 사람들과 관계가 돈독하게 맺어져 있을 때 사람들한테 에너지가 생깁니다. 그래서 단백질, 탄수화물, 지방이 우리 몸을 움직이는 3대 영양소라면 자유와 유능감과 관계는 우리의 영혼을 살아 숨쉬게 만드는 겁니다. 그러니까 행복한 삶을 산다는 건 뭐냐? 이 세 가지의 에너지를 지속적으로 공급받는 삶을 사는 것이다라고 얘기할 수가 있죠. 근데 그런 에너지는 당연히 마음 관리하는 데서 나옵니다. 이제 제가 지금부터 할 얘기는 어떤 신체 활동 혹은 일상의 여러 가지 활동을 통해서 그런 에너지를 공급할 필요가 있다, 이제 그런 얘기를 하려고 합니다. 본론으로 들어가기 전에 아주 오래된 동영상 하나를 보여드리려고 합니다. 지금 여러분이 보시면 소위 오글거리는 좀 어색한 그런 대사입니다. 아니, 이 안에 너 있다. 네 마음속에 누가 있는지 모르지만 내 마음속에 너 있어. 기억하시죠? 한 번쯤 우리가 흉내를 내보셨을 거예요. 이 안에 너 있다. 이게 사랑의 상태입니다. 저도 이 드라마를 볼 때 그냥 멋진 대사다, 그러나 내가 따라하기는 좀 그렇다, 이렇게 생각을 했는데 행복에 관한 연구를 하고 또 다른 학자들이 해놓은 연구들을 읽다가 깨달은 게 뭐냐, 이 상태가 최고의 행복의 상태라는 겁니다. 행복은 마음속에 관심 있는 대상이 있는 상태예요. 마음속에 아무것도 없는 상태가 아니라 뭔가 관심 있는 게 있어서 스프링처럼 튀어나갈 수 있는 그 마음의 상태가 사실은 행복한 상태예요. 그래서 당신 행복하십니까? 라고 하는 말을 달리 바꾸면 당신 뭔가에 관심 있습니까? 라고 하는 말하고 똑같습니다. 여러분들이 여기 오신 것은 삶에 대한 관심이 있기 때문에 오셨을 거예요. 그래서 이 순간 여러분이 행복하신 겁니다. 그런데 이 관심의 상태가 오래 지속되는 게 중요하겠죠. 그러므로 행복한 삶을 산다는 건 뭐냐? 관심의 대상을 오랫동안 유지하는 상태다라고 정의해 볼 수가 있습니다. 그런 의미에서 최근에 심리학자들은 그리트라고 하는 낯선 단어일 수도 있는데 우리말로 번역하게 되면 집념 혹은 패기, 뚝심, 기계 이렇게 번역될 수 있는 단어입니다. 이 특성의 중요성을 강조합니다. 이 그리트라고 하는 특성은 장기간의 목표를 세워놓고 그 목표를 위해서 인내하고 어려움이 있을 때 그걸 이겨내는 열정을 의미합니다. 그게 바로 행복이 중요하다는 거죠. 왜 행복이 중요하냐? 앞에서 말씀드렸듯이 행복은 유능감이라는 에너지를 먹고 삽니다. 유능감을 경험하기 위해서는 목표를 세우고 그 목표를 달성하는 경험을 해야 된다는 거죠. 근데 최근 들어서 우리가 행복을 지나치게 마음의 문제로 얘기하면서 마음을 관리하는 것에 초점을 두다 보니까 마음이 고요한 상태만 강조하게 된 겁니다. 근데 마음이 아무것도 없는 고요한 상태도 행복의 한 특성이 될 수 있지만 치열하게 몇 년의 목표를 세우고 매일매일 관심을 갖고 추구하는 그것이 우리를 살아 숨쉬게 만드는 겁니다. 그래서 장시간 관심을 가지고 추진하고 있는 개인적인 프로젝트가 있는 상태가 행복한 상태다라고 우리가 생각해 볼 수가 있습니다. 그런 의미에서 재미있게도 행복에는 호기심이 중요합니다. 보통 우리가 호기심은 창의성의 영역이라고 생각을 합니다. 뭔가 새로운 것을 알아내기 위해서 호기심을 가져야 된다고 얘기를 하는데 재미있게도 호기심은 행복에도 매우 중요한 요소입니다. 왜냐? 뭔가에 관심을 가져야 되기 때문에 그렇습니다. 여러분에게 스스로 한번 자문을 해보세요. 몇 년째 추구하고 있는 목표가 있는가? 몇 년째 내가 고민하고 있는 생각의 주제가 있는가? 한번 고민을 해보십시오. 우리의 관심이 너무 빨리 변하고 있습니다. 오늘 여기에 관심이 있다가 내일 여기에 관심이 있는, 이 관심이 너무 빨리 변하고 있는 경험들을 우리가 하고 있는데 그것보다는 어떤 한 문제에 대해서 뚝심 있게 관심을 가지고 집요하게 추진하고 있는 삶의 모습이 지금까지 좀 간과되어 왔었던 행복의 모습이라고 저는 생각합니다. 행복은 몸에 있다.
가장 기본적인 몸의 활동 중에 하나는 땀을 흘리는 신체 활동을 좀 늘리는 겁니다. 사람들이 일상에서 어떤 활동을 할 때 행복감을 강하게 느끼는지를 실시간적으로 조사한 연구들이 해외에도 있고, 다행스럽게 제가 속해 있는 서울대학교 행복연구센터에 산 연구도 있습니다. 그곳에서 한국 성인들이 어떤 활동을 하고 있을 때 행복감을 경험하는지에 대한 연구를 해서 그래프로 한번 그려봤는데요. 여러 가지 활동들이 나와 있지만 제가 두 가지를 강조하려고 합니다. Y축은 얼마나 사람들이 재미를 경험하고 있는지, 재미를 나타내고요. X축이 얼마나 의미를 경험하고 있는지를 나타냅니다. 그래서 맨 오른쪽 위에 있는 이 일사분면은 재미와 의미가 강한, 소위 행복감이 강한 활동들이라고 보시면 되는데, 거기 보시면 제가 크게 강조해 놓은 두 가지의 활동이 운동과 산책입니다. 사람들이 운동하고 있을 때 얼마나 행복하십니까? 얼마나 재미있습니까? 얼마나 의미를 경험하십니까? 또 천천히 산책하고 있을 때 얼마나 즐겁습니까? 얼마나 의미 있습니까? 라고 물어봤을 때 사람들의 행복감 반응이 아주 강하게 나온다는 겁니다. 그러니까 행복은 우리가 가만히 앉아서 명상하는 것도 필요하지만 밖으로 나가서 몸을 쓰는 활동을 할 필요가 있습니다. 특별히 운동. 규칙적으로 운동하면 건강해진다는 것은 더 이상 우리가 부인할 수 없는 상식입니다. 두 번째, 규칙적으로 운동하는 것은 이 행복감에도 매우 중요합니다. 아주 유명한 하버드의 존 레테이라고 하는 정신의학자입니다. 이분이 이런 표현을 썼습니다. 어떤 의미에서 이 괄호 안에 들어가고 있는 이것이 정신과 의사들의 꿈의 치료 방법이다. 왜 꿈의 치료 방법이냐? 한 가지 심리 장애에만 좋은 게 아니라 여러 가지에 좋다. 불안 장애에도 좋고 우울에도 좋고, 그 다음에 일반적인 스트레스 일반에 다 좋다라고 얘기를 합니다. 이 존 레테이라고 하는 분이 소위 정신과 치료의 꿈의 치료 방법이라고 얘기하는 게 바로 운동입니다. 행복은 당연히 마음에 있지만 우리의 몸에 있습니다. 규칙적으로 운동하는 거 꼭 한번 해볼 필요가 있고요. 운동이 개인적으로 안 맞는 분들은 요즘에 우리 산책, 걷는 거를 조금 더 자주 해보실 필요가 있습니다. 이제 세 번째 얘기를 하려고 하는데요. 많은 분들이 이런 질문을 합니다. 행복한 삶을 살기 위해서 여러 가지를 조언해 줄 수 있으실 텐데 다른 것 빼고 딱 하나만, 비법 하나만 가르쳐 주세요, 이런 얘기를 합니다. 사실 행복에는 비법이 없지만 그래도 딱 하나만 추천한다면 뭐가 있을까요? 일상에서 우리가 한 활동들이 행복을 주는 정도가 다 다른데 가장 효과적인 게 뭘까요? 이런 질문하고 같겠죠. 아까 보여드린 그 그래프, 그 연구에서 나온 결과가 뭐냐, 단일 행동으로는 여행이 압도적으로 사람들에게 행복감을 많이 주는 것으로 밝혀집니다. 여러 가지 활동들을 지금 화면에 보실 겁니다. 역시 일사분면에 보시면 재미와 의미를 동시에 많이 주는 활동들이 쭉 나열되어 있는데, 그 중에서도 가장 꼭대기에 빛나고 있는, 별처럼 빛나고 있는 하나의 활동이 있는데 여행으로 되어 있습니다. 그러니까 행복해지기 위해서 뭐를 해야 됩니까? 여행을 조금 더 자주 가십시오. 여행을 가는 것은 도대체 우리에게 왜 이런 행복감을 주느냐, 여러 가지 이유가 있는데요. 가장 기본적으로 벗어나는 경험이에요. 뭔가로부터 좀 떨어져 보는 거는 상당한 행복감을 줍니다. 우리 배우자가 친정에 가거나 출장 갈 때 상당한 즐거움을 줘요. 아이들이 수학여행을 갈 때 상당한 즐거움을 줍니다. 그렇게 사랑하는 가족이지만, 왜냐하면 약간 벗어나 보는 그 즐거움이 있어요. 그런데 여행이 이렇게 벗어나는 즐거움을 주기 때문에 행복에도 유리하지만, 사실 다시 그래프로 돌아가서 행복감을 강하게 주는 활동들 중에 저 일사분면에 보시면 걷기 아까 말씀드렸잖아요. 근데 거기 보면 놀기가 나옵니다. 뭘 게임을 하든지 아무튼 장난을 치든지 노는 겁니다. 그리고 또 뭐가 나오냐면 말하기가 나와요. 그 다음에 또 뭐가 있냐면 먹기가 나옵니다. 우리 먹을 때 가장 행복하죠. 먹고 말할 때는 더 행복합니다. 그런데 여행은 뭐냐? 걷고 먹고 말하고 노는 거가 다 있는 겁니다. 그러니까 일종의 행복의 종합 선물 세트이거나
일종의 행복의 부패라고 볼 수가 있어요. 형편이 되어야 여행을 가지라고 생각을 하는데요, 관점을 좀 바꿔보면 좋을 것 같습니다. 삶의 우선순위를 여행에 두면 아무리 형편이 안 좋아도 나는 여행 가기 위해서 시간과 돈을 모을 수가 있겠죠. 근데 문제는 여행을 가기 위해서는 경비만 필요한 게 아니고요, 시간이 필요합니다. 시간이 필요한데 시간을 어디서 가져와야 되지 않겠습니까? 어디서 시간을 가져와야 여행 갈 수 있는 시간이 생기기 때문에, 다시 그 그래프로 돌아가 보면 재미와 의미가 둘 다 상대적으로 약한 영역이 있습니다. 3, 4분면에 있는 거겠죠. 재미도 그닥 강하지 않고 의미도 별로 강하지 않은 대표적인 활동이, 여러분 섭섭하실 수도 있지만 TV를 보는 겁니다. TV는 가끔 우리에게 행복감을 줍니다. TV가 절대 고통이라는 의미는 아니고요. 지금 우리 방송 나갈 텐데 TV는 되게 우리에게 좋은 혜택을 줍니다. 그런데 TV를 보고 있을 때 행복감은 운동하고 있을 때 행복감보다 상대적으로 약하다는 겁니다. 이 동그라미의 크기는 뭘 나타내냐면 그런 일을 하는 빈도를 나타냅니다. 동그라미의 크기가 운동의 동그라미보다 몇 배 커요. 이걸 좀 바꿀 필요가 있다는 겁니다. TV를 전혀 보지 말라는 얘기가 아니라 TV 보는 시간을 줄이고, 또 여기 보시면 SNS 하는 거라든지 문자 하는 것들도 여기 포함되어 있습니다. 이런 시간을 떼와서 여행하거나 운동하는 시간으로 쓸 필요가 있다. 그렇게 보면 행복은 철저하게 무슨 문제가 되느냐? 시간 관리. 우리가 행복이라는 화두를 가지고 들어오기 전에도 우리는 우리의 삶에서 시간을 어떻게 효과적으로 관리할 건가에 대해서 관심이 많았어요. 그런데 시간 관리가 사실은 알고 보면 행복 관리라는 거죠. 내 시간을 잘 분배해서 행복감을 별로 주지 않는 일들에 들이는 시간을 줄이고 행복감을 많이 주는 시간들에 그 시간을 늘리는 것이 바로 행복을 추구하는 거다. 일상을 잘 설계하는 게 행복한 거다라고 얘기를 해볼 수가 있습니다. 자, 여행 얘기가 나왔으니까 도대체 여행이 왜 이렇게 강한 행복감을 주느냐? 벗어나는 경험도 있고요, 또 행복감을 주는 여러 가지 활동들을 다양하게 한꺼번에 경험하게 한다라는 그런 의미도 있습니다. 근데 또 하나의 여행이 그렇게 우리에게 행복감을 주는 이유는, 최근에 학자들이 돈과 행복에 관한 연구를 하면서 돈을 많이 벌면 행복감이 늘어나는 거냐, 이 질문에서 돈을 어떻게 쓰는 게 행복에 유리한 거냐라는 쪽으로 질문의 방향을 조금 바꾸기 시작을 했습니다. 에리 프롬이 쓴 소유냐 존재냐, 이 책 너무나 잘 아실 겁니다. 소유를 추구하는 인간이 될 거냐, 존재라는 걸 경험하는 인간이 될 거냐. 근데 그 질문을 조금 바꿔보면 소유물을 사는 소비를 할 거냐. 소유물을 산다는 건 이렇습니다. 옷을 사게 되면 옷이라는 소유물이 생깁니다. 그런데 우리가 소비하는 대상을 보면 이렇게 소유물이 생기는 대상만 있는 게 아니라 뭔가를 경험하고 체험하기 위해서 돈을 들이는 경우도 있습니다. 여러분은 지금 무료로 듣고 계시지만 만일 여기에 참가비가 있다고 가정해 보시면 이런 강의는 소유물이 생기지 않습니다. 경험하고 생각하는 겁니다. 여행도 마찬가지죠. 그런데 학자들이 연구를 해보니까 소유물을 샀을 때 경험하는 행복감은 경험을 샀을 때 행복감에 비해서 강도도 약할 뿐만 아니라 오래 가지 않는다는 겁니다. 그런데 이 경험을 위한 소비가 행복감이 강하고 오래 가는 이유가 뭐냐? 이야깃거리를 만들어내기 때문에 그렇습니다. 사람들은 뭔가에 대해서 신나게 이야기할 때 행복감을 느낍니다. 여러분이 사신 옷을 놓고 잠깐은 누구랑 이야기할 수 있어요. 내가 이 옷을 샀는데 너무 예쁘다. 그런데 몇 년째 이런 얘기는 하지 않습니다. 근데 우리가 몇 년 전에 다녀온 여행에 대해서는 지금도 이야기를 합니다. 어떤 분의 표현처럼 어떤 여행은 인생을 바꿉니다. 어떤 옷은 인생을 못 바꿉니다. 어떤 옷도 사실은 뭐 예외적으로 그럴 수는 있겠지만 어떤 옷도 우리의 인생을 바꾸지는 못합니다. 어떤 생각은, 어떤 생각할 수 있는 기회는 우리의 인생을 바꿀 수 있습니다. 그런데 어떤 자동차는 우리의 인생을 바꾸지는 못합니다. 그러니까 우리 일상생활에서 가장 현실적으로 중요한, 그리고 가장 빈번히 우리에게 다가오는 주제가 돈의 문제인데요, 이 돈의 문제를 어떻게 해결할 거냐를 해결하지 않고 행복을 추구한다는 것은 사실 어려운 문제이죠. 그런데 그 한 가지의 대안이 뭐냐? 돈으로 경험을 살 필요가 있다는 겁니다.
영어로 이력서를 레주메라고도 하고요. 조금 고급스럽게는 커리큘럼 비타라는 표현을 씁니다. 그래서 줄여서 CV라고 하는데, 우리가 우리의 이력서를 관리하기 위해서 사람들이 많은 노력을 합니다. 내가 어느 대학을 나왔고 어디에서 일한 경험이 있고. 그런데 어떻게 보면 우리는 우리 경험의 소위 CV를 가지고 있습니다. 어떤 사람은 그 경험의 이력서가 풍성합니다. 이런 걸 경험해봤고 이런 걸 체험해봤고. 근데 어떤 사람은 그 경험의 이력서가 너무 빈약한 겁니다. 행복은 우리 경험의 CV의 길이와 비례한다고 해도 과언이 아닙니다. 그러니까 돈을 벌어서 이제 어떻게 쓸 거냐, 이야기거리를 만드는데 돈을 쓸 필요가 있습니다. 이야기거리를 만들어낼 때 우리에게 행복감이 생기기 때문에 그렇습니다. 우리 자녀들에게 돈을 많이 벌려고 가르쳐야 됩니다. 우리가 덕을 보는 것도 있지만 자녀들이 돈을 많이 벌어서 너 이 돈을 가지고 이 세상에 존재하는 많은 것들을 경험하는 데 써라. 소유물을 늘리는 데 돈을 쓰지 말고 너의 경험을 늘리는 데 돈을 써라. 이것이 돈에 대해서 우리가 자녀들에게 줄 수 있는 최고의 가르침이고, 우리 자녀에게 줄 수 있는 최고의 가르침이라면 우리가 실천해야 되는 어떤 가르침이라고도 얘기해 볼 수가 있습니다. 이제 두 가지가 남았는데요. 제가 앞에서 환경이 우리를 지배할 수 있다, 어떤 행동을 하게 되면 우리의 마음이 영향을 받는다, doing good을 하게 되면 being good이 생긴다, 이런 말씀을 드렸습니다. 근데 우리의 환경 중에서, 우리 일상의 이런 환경 중에서 우리에게 가장 강력한 영향을 미치는 게 뭐냐면 우리 주변에 있는 사람입니다. 우리 조상들도 지혜를 가지고 있었어요. 그래서 누가 옆에 있느냐에 따라서 우리의 인생이 달라질 수 있다는 것을 알게 된 겁니다. 맹모삼천지교도 그런 가르침의 하나이고요. 또 우리 표현 중에 금묵자흑, 그냥 까만 데 있으면 까맣게 된다, 근주자적, 붉은 곳에 있으면 너도 붉게 된다. 그래서 이 주변 환경, 특별히 어떤 사람과 시간을 보내느냐를 굉장히 중요하게 생각을 해왔습니다. 그런데 2011년에 미국의 이 두 명의 학자가 아주 재미있는 책을 써냈습니다. 본인들이 해왔던 연구들을 종합해서 책을 썼는데, 이 책의 제목이 커넥티드라는 제목입니다. 우리나라에는 행복도 전염된다, 이렇게 책이 나왔는데요. 이 책의 부제를 보시면 이렇게 되어 있습니다. 우리의 소셜 네트워크, 우리가 맺고 있는 이런 사회적인 관계가 얼마나 강력한 영향력을 가지고 있느냐, surprising power예요. 우리가 맺고 있는 관계가 중요하다는 걸 알고 있었는데 그 영향력은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 놀랍다. 어느 정도로 놀라운 거냐, 또 부제가 이렇게 연속됩니다. 내가 생각하고 내가 느끼는, 그러니까 내 생각이나 내 감정을 어느 정도로 영향을 주느냐, 내 친구의 친구가 영향을 줄 수 있다. 3단계의 네트워크를 통해서도 영향을 줄 수 있다라고 부제에서 얘기를 합니다. 이분들이 이렇게 주장할 수 있었던 이유는 한 지역 공동체 사람들의 이 소셜 네트워크를 분석을 한 겁니다. 누가 누구랑 친한지, 그리고 이 사람들의 평소의 행복감을 측정을 한 겁니다. 그림에서 동그라미들은 개인을 나타내고요, 색깔은 그 사람들의 행복도를 나타냅니다. 파란색은, 진한 색은 행복감이 낮은 사람들이고, 이 초록이 연할수록 행복감이 강한 사람들인데, 딱 보시면 두 가지 패턴이 눈에 띕니다. 행복하지 않은 사람들은 자기들끼리 모여 있습니다. 행복한 사람들은 행복한 사람들끼리 모여 있습니다. 두 번째 패턴은 뭐냐, 행복하지 않은 사람들 중에, 즉 이 파란색에 있는 사람들 중에 일부는 어떤 네트워크의 끝에 있어요. 그러니까 주변에 사람이 없다라는 뜻입니다. 이 연구를 하면서 이분들이 밝혀낸 게 뭐냐, 내가 행복해질 가능성은, 내 친구가 행복하게 되면 그 가능성이 약 15% 증가한다. 내 친구의 친구가 행복하게 되면 내가 행복해질 가능성이 약 10% 증가한다. 내 친구의 친구가 행복하게 되면 내가 행복해질 가능성이 약 6% 증가한다. 4단계쯤 가면 그때서야 영향력이 없어진다고 얘기를 해요. 그만큼 우리 주변에 누가 있느냐가 중요하다는 겁니다. 그러니까 행복하게 삶을 살고 싶다, 그럼 가장 중요한 게 뭐냐, 행복한 사람 옆에 있는 겁니다. 좋은 사람들과 보내는 시간을 늘리는 것만큼 효과적인 방법이 없어요. 여러분이 불행하고 싶으면, 여러분이 우울하고 싶으면 우울한 사람과 시간을 장시간 보내시면 돼요. 그러면 금방 우리가 우울해지고 금방 냉소적이 됩니다. 그러므로
만약에 우리가 만나는 사람들을 이제 좀 컨트롤할 수 있는, 누구와 시간을 보낼 건지 내가 좀 컨트롤할 수 있다 그러면 아주 독한 기운을 뿜어내는, 불행의 에너지를 뿜어내는 사람들과 보내는 시간은 좀 줄이고 좋은 에너지를 우리에게 주는, 이 선한 에너지를 주는 사람들과 보내는 시간을 늘릴 필요가 있다는 겁니다. 근데 여기서 하나 더 나갈 필요가 있죠. 우리 주변에 그런 사람이, 선한 사람들, 행복한 사람들이 많으면 좋겠지만, 그러나 우리는 적어도 이런 강의에 오셔서 삶에 대해서 진지한 고민을 하실 정도라면 내가 주변 사람들에게 행복을 주는 사람이 되어야 되지 않겠습니까? 내가 있으면 내 친구가 행복해질 가능성이 15%가 늘어나는 겁니다. 그리고 내 친구의 친구가 행복해질 가능성이 10% 늘어난다는 겁니다. 그러니까 우리는 서로 행복에 대해서 어떻게 보면 빚을 지고 있는 겁니다. 주변 사람들이 행복하면 나에게 좋지만 내가 그 사람들을 행복하게 만들어주는, 전념시켜주는 주체가 될 수 있기 때문에 내가 행복한 사람이 되는 것은 나한테 좋은 것뿐만 아니라 다른 사람들한테도 좋다라는 겁니다. 자, 그러면 좋은 사람들, 그렇죠? 누구랑 시간을 보내는 게 중요한 거냐? 행복한 사람들과 보내는 게 중요한데 특별히 어떤 사람들과 시간을 보내야 되느냐? 제가 아까 보여드렸던, 저희가 했었던 연구, 한국 성인들이 어느 상황에서 행복감을 느끼는지를, 누구랑 있을 때 행복감을 느끼는지라는 관점에서 분석을 한 게 있습니다. 아까 보여드렸던 거는 어떤 활동을 하고 있을 때 행복감이 강한지 약한지를 분석한 것이었는데, 이번에는 누구랑 시간을 보내고 있을 때 사람들이 재미와 의미라는 이 행복의 두 개의 축을 강하게 경험하는지. 가장 즐거울 때는 연인과 있을 때고요. 기억을 못 하실 수도 있어요. 하도 오래되셔가지고. 네. 사랑하는 연인과 있을 때가 제일 즐겁습니다. Y축이 즐거움이고요, X축이 의미인데, 자녀들과 시간을 보낼 때가 가장 의미가 있다고 생각을 합니다. 근데 자녀와 이 자녀와 연인 못지않게 우리에게 행복감을 주는 사람들이 누구냐면, 놀랍게도 배우자, 그리고 부모, 형제, 친구, 이렇습니다. 연인을 우리가 친구라고 얘기를 해보면 Family and Friends, 2F예요. 가족, 친구와 보내는 시간을 늘리고 그들과의 관계를 돈독하게 하는 게 행복한 삶을 사는 데 있어서 너무너무 중요하다는 겁니다. 왜냐? 앞서 말씀드렸지만 우리 영혼의 3대 영양소 중에 하나가 관계입니다. 행복해지기 위해서 우리 명상도 해야 되고요, 우리 자신에 대해서 성찰을 해서 우리의 이모셔널 인텔리전스도 당연히 높여야 됩니다. 그러나 그것들과 함께 병행해야 되는 건 뭐냐? 내 주변 사람들과의 관계를 좋게 만드는 것. 이걸 하지 않고 행복한 삶을 살겠다라고 얘기하는 것은 마치 식단을 바꾸지 않고 다이어트 하려는 것과 똑같은, 거의 부질없는 노력이 될 가능성이 굉장히 많다는 겁니다. 우리 일상 중에서 어떤 활동을 하는지도 중요한 부분이고요, 누구와 시간을 보내는지도 중요한 부분인데, 또 무시할 수 없는 부분이 공간의 문제입니다. 어떤 공간에서 시간을 보낼 거냐인데, 우리가 이 공간의 중요성을 우리가 알고 있습니다. 독서실에 가면 공부가 잘 됩니다. 공부를 진짜 잘하는 사람들은 집에서도 공부를 하지만 대개 경우는 집에서는 안 되는데 독서실에 가면 공부가 잘 됩니다. 집에서도 기도하고 명상할 수 있는데 교회나 성당이나 사찰에 가면 기도와 명상이 잘 됩니다. 장소라는 게 그렇게 중요한 겁니다. 그러니까 행복하게 살기 위해서는 우리의 공간을 한번 점검해 볼 필요가 있습니다. 어떤 지역 공동체가 잘 살고 있을 때 그 조건이 뭐냐, 소위 좋은 공동체의 조건이 뭔가 봤더니, 인간의 삶에는 크게 두 개의 공간이 있습니다. 가정과 일터. 이게 대개 우리 두 개의 주된 공간인데, 그 잘 살고 있는 사람들의 모임을 봤더니 일과 가정이 아닌 제3의 공간이 있더라는 겁니다. 예를 들면 카페라든지 커피숍이라든지 이발소라든지 이 제3의 공간을 확보하는 게 매우 중요하다는 겁니다. 근데 이 제3의 공간이 중요한 이유가 뭐냐, 이 학자가 제3의 공간의 특징을 몇 가지로 나열을 했는데요, 이곳에는 격식이 없다, 회사에는 격식과 서열이 있습니다, 여기는 격식과 서열이 없다, 그리고 소박하다, 그 다음에 사람들이 와서 주로 말로 수다를 떤다, 그리고 음식이 있다. 다시 말하면 먹고 마시고 이야기할 수 있는 그 사람들이 모이는 공간을 이야기합니다. 이 공간을 가지고 있는 사람이 일상에서 행복을 조금 더 경험할
가능성이 높다라는 겁니다. 여러분에게 그런 제3의 공간이 있는지 한번 자문해 보세요. 어떤 사람에게는 커피숍이 될 수도 있고요. 어떤 사람에게는 운동하는 공간이 될 수도 있습니다. 나만의 어떤 공간이 필요하다. 그리고 우리가 흔히 쓰는 표현을 쓰자면 아지트를 만드는 겁니다. 예. 친한 사람들끼리 자주 가는, 즐겨가는 어떤 공간을 만드는 그것이 일상에서 행복을 추구할 수 있는 또 하나의 방법이 될 수 있다는 겁니다. 행복은 너무나 소중한 가치이지만 특별하다고 생각하는 순간 우리가 소외되기가 쉽다. 행복은 특별하지 않다라고 생각하는 게 낫지 않을까라는 생각을 합니다. 행복은 일상에 의한, 일상을 위한, 일상의 행복임이 중요하다라는 거고요. 그런 의미에서 우리의 마음을 바꾸는 노력과 함께 우리 삶의 방식들을 좀 바꿔야 된다. 그래서 시간을 어떻게 쓸 건지, 어떤 활동들을 우리가 할 건지, 돈을 어디에 쓸 건지, 사람들은 누구와 만나고 시간은 어떻게 보낼 건지, 그 다음에 우리 공간은 어떻게 관리할 건지, 이런 아주 구체적인 삶의 속성들을 바꾸는 노력을 통해서 행복한 삶을 추구할 수 있지 않을까라고 하는 게 저의 의견이고, 제 강의는 여기까지입니다. 들어주셔서 감사합니다. 왜 이 세상에서는 선한 사람들은 오히려 고통을 당하고 악한 사람들이 오히려 성공하는 것인가? 나쁜 사람들은 승승장구하고 있는 것 같고 옳은 사람들이 고통을 받고 있는데, 친절한 금자씨라면 이렇게 얘기했을 겁니다. 너나 잘하세요. 혹시 여러분들 지금 이 순간 죽고 싶은 분 계세요? 이럴 때 필요한 것이 뭐다? 인문학의 고전들입니다. 자기가 펼쳐 읽고 싶을 때 읽었고 자기가 필요 없을 때 닫을 수 있습니다. 이런 친구는 없습니다.